हेलो बच्चों अज आपां जो टॉपिक पढ़न जा रहे हैं वो है पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि पास्कल का नियम ते इसदियां की एप्लीकेशनस ने वो असीं पढ़न जा रहे हैं। सब तो पहला आपां इसकी डेफिनेशन ते चलांगे। डेफिनेशन ते भी जाण तो पहला मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा है कि यह पास्कल का नियम है ये किहड़ियां चीज़ां दे उपर किस फॉर्म ते यह लगदा है। बच्चों पास्कल का नियम लिक्विड्स ते गैसेस दोनों दे लगदा है। तो जे लिक्विड ते गैसेस नूं असीं इकट्ठा इक्को ही नाम देना होवे, दोनों फॉर्म्स नूं इक्को ही नाम देना होवे तां असीं कहने इसनूं फ्लूइड। की कहने आ? फ्लूइड। तां जिहड़ा फ्लूइड है वो लिक्विड ते गैस दोनों का एक सिंगल नेम है फ्लूइड। आओ हुण आपां इसकी डेफिनेशन ते चलते हैं। पास्कल लॉ दी डेफिनेशन ध्यान दिओ। इफ सम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, जेकर बंद फ्लूइड, एनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब है बंद फ्लूइड, बंद फ्लूइड का मतलब किसी बर्तन के अंदर बंद फ्लूइड। इफ सम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, जेकर किसी बंद फ्लूइड के किसी भी पॉइंट ते कोई प्रेशर लगाया जाता है, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। तां यह फ्लूइड के हर एक पॉइंट तक इक्को ही जिन्ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फ्लूइड के हर एक पॉइंट तक उन्ना ही पहुंच जाता है। एंड टू दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ते जिस बर्तन दे विच यह फ्लूइड बंद होंदा है उस बर्तन दीयां दीवारां ते भी यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि जे आपां सिंपल भाषा दे विच कहिए कि असीं किसी फ्लूइड के किसी भी पॉइंट के उत्ते एक प्रेशर लाया है, वो प्रेशर फ्लूइड के हर हिस्से दे विच लगेगा, इक्वली लगेगा। शर्त यह है कि वो जिहड़ा फ्लूइड है वो एनक्लोज्ड होवे, यानी कि किसी ना किसी बर्तन दे विच बंद होवे, एनक्लोज्ड होवे। आओ हुण आपां इसके प्रूफ की गल करते हैं। जदों इसके प्रूफ ते असीं जाना चाहुंदे हां तां असीं एक कंसिडरेशन करते हैं, सपोजिशन करते हैं, मनते हैं। की मनते हैं? सब तो पहला तो ध्यान दो, असीं एक प्रिज्म बनाने बच्चों, प्रिज्म। ध्यान दो, मैं प्रिज्म बना रहा, तुहानूं ये पता ही है, दस्सण की लोड़ नहीं है कि जिहड़ा प्रिज्म है छोटियां जमातां दे विच असीं पढ़िया है कि जिहड़ा प्रिज्म है, प्रिज्म के 3 फेस हुंदे आ। 3 फेस हुंदे आ प्रिज्म के बच्चों। ये मैं उहदा पहला फेस बनाता, असीं प्लेन भी कह सकते हैं, इसनूं 3 प्लेन हुंदे आ। ये एक प्लेन बन गया, इस प्लेन के उपर एक प्लेन होर बनाता, ये इदां। एक प्लेन ये उत्ते होर बनाता, यानी कि असीं आह वाला। ध्यान दो, क्लीयर है? तो हुण असीं करन की जा रहे हैं, इसनूं मैं इहदे नाल मिला रहा। लो जी, इसनूं थोड़ा जा मैं लंबा कर दियां, थोड़ा जिहा इहदे विच होर इसनूं वधिया कर दिए, थोड़ा जिहा होर वधिया करना चाहुंदे हैं। देखो ये बेटा बनाना भी सीखना तुसीं बच्चों, बनाना भी सीखना है। क्योंकि जे देखो फिजिक्स दे विच की हैगी है, जेकर जिन्नियां भी फिजिक्स दी डेरीवेशनस ने वो सारियां ਦੀਆਂ सारियां फिगर बेस्ड होंदियां ने, लगभग ही फिगर बेस्ड होंदियां ने। ते जे तुहाडा फिगर सही बनाया होया बच्चों तां ही तुहानूं उहदे नंबर मिलने हैं, क्योंकि सारी दी सारी जिहड़ी डेरीवेशन है वो तुहाडी फिगर दे उत्ते ही बेस्ड है। आ लो 2 प्लेन बनाते मैं, हुण इस नूं मैं इस एंड दे नाल मिलाता, इस नूं इस एंड दे नाल मिलाता। आ लो इन्हां प्लेन्स के नाम 3 प्लेन हो गए मेरे को, एक आ प्लेन है, एक आ प्लेन है, तो एक आ वाला प्लेन है टेढ़ा। हुण इन्हां दे नाम रख सकते हैं आपां प्लेन्स के। मैं नाम रख रहा A B C D, नीचे वाला प्लेन, उपर वाला E ते F 2 पॉइंट ने। तो मेरे को 3 प्लेन बन गए, किहड़े किहड़े? A B C D, दूसरा प्लेन A B E F, तीसरा प्लेन E F D C, आ वाला।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬੱਚਿਓ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੇਢਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ EFDC, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫੇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਤਾ ਬੱਚਿਓ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਤਾ P1, ਇਹ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਫੇਸ, ਫੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ F1 ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ EFDC ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਸਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ EFAB, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ABEF ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ P2। ਇਸ P2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ F2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਫੇਸ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਤੀਸਰਾ? ABCD, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ P3। ਇਸ P3 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ F3। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ F1 ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ P2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ F2 ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਤੀਸਰਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ P3 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ F3 ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਹੜਾ? ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ? EFDC ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? F1, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਫੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ B ਤੇ C। B ਤੋਂ C ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਏ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੇ AB ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਮਾਲ b। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਮਾਲ c। ਆ ਸਮਾਲ c ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ E ਤੋਂ F ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਆ ਤਾਂ B ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਆ B ਹੈ, ਆ B ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ B ਹੈ। ਆ C ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ C ਹੈ। ਆ A ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ A ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਮਾਲ d। ਜੇ A ਸਮਾਲ d ਹੈ, A ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ A ਸਮਾਲ d ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਮਾਲ d ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? F1। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? D। ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? B। DB ਜਾਂ BD, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ। ਕਲੀਅਰ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੋਰਸ F1 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਓ? ਫੋਰਸ F1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BB ਇੰਟੂ P1। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੇ? ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ABCD ਜਾਂ ABCD ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ, ABCD ਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ P3 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? F3। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ? ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਦਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, AB। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਓ F3 ਫੋਰਸ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? F3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P3 ਇੰਟੂ AB। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ABEF। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ P2। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ, ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? F2। ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹ? ਲੰਬਾਈ C ਹੈ, ਚੌੜਾਈ B ਹੈ, BC। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ P2 ਇੰਟੂ BC। P2 ਇੰਟੂ BC। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ F1 ਫੋਰਸ ਹੈ, F1 ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ cos, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ F1 cos ਥੀਟਾ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ F1 sin ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ? ਇਹ F1 ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ F1 ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ? ਇਹ F1 ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ F1 ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆ ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? F1 cos ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ F1 sin ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ F1 cos ਥੀਟਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? F3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ F1 cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F3। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ F1 sin ਥੀਟਾ ਫੋਰਸ ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਸੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ F2, ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ F1 cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F3। ਕਲੀਅਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ F1 sin ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F2। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ sin ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ।
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ BCE, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ BCE। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਬੇਸ ਆ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ cos ਥੀਟਾ ਕੱਢੋ, ਕੀ ਹੈ cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ। ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ A, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ D, A upon D। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ sin ਥੀਟਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sin ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ C upon ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ D, ਯਾਨੀ ਕਿ sin ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C upon D। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ F1 cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਬੱਚੋ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪੁੱਟ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, F1 ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ DB into P1 ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ cos ਥੀਟਾ। cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A upon D, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F3। F3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। F3 ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ P3 into AB। ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। A ਨਾਲ A ਕੈਂਸਲ, D ਨਾਲ D ਕੈਂਸਲ, B ਨਾਲ B ਕੈਂਸਲ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P1 is equal to P3। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ F1 sin θ is equal to F2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਆ ਪਈ ਹੈ DB into P1 ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ into ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ into sin θ। sin θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ C upon D, C upon D ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F2। F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ P2 into BC। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਆ ਦੇਖੋ C ਨਾਲ C ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, B ਨਾਲ B ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, D ਨਾਲ D ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ P1 is equal to P2। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2 ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, P1 is equal to P3 and P1 is equal to P2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ P1 is equal to P2 is equal to P3। ਆ this is the ਪਾਸਕਲ ਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ P1 P2 ਤੇ P3 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿੰਨ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੇਢਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ P1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ P2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ P3 ਹੈ। ਤੇ ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੇ ਲਾਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ P1 ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। 에ਅਰ ਲਿਫਟ, ਇਹ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ 에ਅਰ ਲਿਫਟ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, 3 ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈਪ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 3 ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, 1 2 ਤੇ 3 ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਆਹ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਪਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੇ। ਆ ਲਓ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ 6-7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ 6-7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੂੰਗਾ, ਇਸ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਕੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਧਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਲਿਫਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ, ਬਲਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ। ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਆਇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਿਸਟਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਆਹ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਲਾ ਦਈਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦਾ, ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ ਏ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ। ਪਾਸਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਫ, ਸਮਾਲ ਐਫ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੀ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਪੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਫੋਰਸ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਸ ਐਂਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਵਾਈ ਐਂਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਐਂਡ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਆ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਸਕਲ ਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੋਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, F upon A is equal to small f upon A। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ small f upon A into ਕੈਪੀਟਲ A। ਕੈਪੀਟਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ F ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, small f upon A into small a into ਕੈਪੀਟਲ A। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ A ਹੈ ਉਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, 10 into small a ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, f is equal to small f upon small a into 10 into small a। small a ਦੇ ਨਾਲ small a ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ F ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10 times small f। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਰੋ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਈਪ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨੈਰੋ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਲ ਐਫ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਐਂਡ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਬ੍ਰੌਡਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, x ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ y ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਨ ਤੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲਿਫਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।